پہ دل قربان، خان پہ جان بھی قربان ہے. پیارا عمران خان ہے یہ فخر پاکستان ہے، مسلموں کی جان ہے یہ شان پاکستان ہے. خان پہ دل قربان، خان پہ جان بھی قربان ہے. او خان پہ دل قربان، خان پہ جان بھی قربان ہے. کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو، جیت اور انصاف. السلام علیکم. یہ بات ہے اور سوات آج بتا رہا ہے کہ یہ عمران کے چاہنے والے ہیں، حکومت کا نعرہ لے کے آج جاوید پر قیادت کی علوی قافلہ راغلی مورد بخیر علیہ وآلہ. اقبال مفہلینا روایت مطابق دا پروگرام دا باقاعدہ آغاز دا پارا میاں شاہدانی خان لبلن ورکوم چراشی اور دا پروگرام باقاعدہ پرانستا تلاوتی کلن پاکن ہوگی. میاں شاہدانی خان دیکھیں 26 نومبر کے بعد ہمارے 12,000 کارکنان لگ بھگ گرفتار ہوئے. اسی طرح ہمارا 13 کارکنان جو تھے وہ شہید ہوئے، دیگر ہمارے کارکنان زخمی ہوئے. تو 26 نومبر کے بعد جو حکومت کے ہینڈلرز تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے، لوگ ڈر جائیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے. لیکن جو ہی ہماری مومنٹم جو تھی وہ دوبارہ کھڑی ہونا شروع ہوئی. عمل کیا تھا عید کے بعد آپ کو آپ نے دیکھا کہ پشاور میں 2 کنونشن ہوئے، آج مردان میں بھی ہمارا کنونشن ہے، ابھی ادھر سوات میں بھی ہے. انشاءاللہ یہ مومنٹم پورے خیبر پختونخوا میں آپ کو جس طرح آپ کو پتہ ہے گارڈن کا جو حملہ ریاستی اداروں کی طرف سے روڈ بالکل جام گیا، مہربانی کے ساتھ نوجوانوں کے خواستے بالکل سڑکوں اور چھتوں کے اوپر اور سب کی بھی اوپر تو یہ لوگوں کا احتجاج جو مجھے بتائیں وجہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں دھماکہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ سمودہ جلسہ کی سنگا دے خارج سے رکھون دور در پسربان بھی آتا کوشش ہو رہی ہے. رکھون دور در کوشش مہربانیوں کے شاعر اور پانی کا دار بندے دار مکمل بندے شاعر اور پانی جس پانی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن لوگ آج مراد سعید صاحب کی اسپیشل پیغام پہ لوگ آج نکل آئے ہیں. الحمدللہ دیکھ رہے ہیں پنڈال ہے وہ گچ بنا ہوا ہے. یہ لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کی ساتھ، مراد سعید صاحب کے ساتھ، اور یہ جو ظلم اور جبر کرا رہے ہیں ان کے خلاف نفرت ہے کہ یہ آج لوگ نکل آئے. یہ بھی شروعات ہے، انشاءاللہ اس سے اگلی بیچ میں جب ہم جلسہ کریں گے تو بہت لوگ نکل آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. سوات کے حوالے سے بتاؤں آج سوات نے ثابت کر دیا
मशगूल हो चुके हैं और आज सवात में हर तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चाहने वाले नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह देख सकते हैं प्रोग्राम बाकायदा आगाज के दुआल दे और अभी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी सैकड़ों हजारों लोगों ने भी यहाँ पहुंचना है। तो ये मंजर है इस टाइम सवात का। आज शहरियों ने आज अमन का नारा लगा दिया है। अमन के हवाले से आज एक कसीर तादाद में लोग बाहर निकले हैं। इमरान खान की रहाई का नारा लेकर निकले हैं। बुशरा बीबी की रहाई का नारा लेकर निकले हैं और कातलब से आज धमाका हुआ उसके खिलाफ ये लोग बाहर निकले हैं। तो बात करते हैं आज अक्सर के साथ यहाँ मौजूद है, सुहेल अफरीदी है, आबिद रहमान है, ये आप देख सकते हैं आज स्वाद में तस्कीर किया जा रहा है। ये ग्राउंड समूल के शहर खलक देर दे काफिले पर अंदाज रवानी मेहरबानी हो गया ग्राउंड खाली करी मेहरबानी हो गया मोबाइल आशात चिकन गाड़ी वाला आप देख सकते हैं और आप कहाँ देख सकते हैं يوغاز شخصيت كيف تراوغتو تراغن نمزو آخر ومزاغد ميار الفاز زمان سرقاتشي شاهد خطك سير ناس نفذر گئی ناس نصرف پکر کر جنگی سرور گئی شاید اتکا پہنچے ہیں ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مہمان ہے تحریک انصاف کے نوجوانوں نے اور قوم نے کبھی عمران خان کو مایوس نہیں کیا اور نوجوانوں نے کبھی مراسین کو مایوس نہیں کیا۔ انہوں نے کال دی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آدھے لوگ بھی نہیں پہنچے۔ جذبہ ہے، جنون ہے اور سب کا ایک ہی آواز ہے کہ انشاءاللہ جب بھی کال آئے گی عمران خان کی رہائی انشاءاللہ۔ اچھا یہ کیا سمجھتے ہیں جلسے ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے کنونشن ہوئے، کل بھی کنونشن ہوا، اس سے پہلے ایک کنونشن اور آج پنجاب میں پروگرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عمران مراد سعید نے کال دی اور اسٹارٹ ہم نے خیبر پختونخوا سے لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کراچی میں آپ دیکھیں گے، بلوچستان میں دیکھیں گے، پنڈی میں دیکھیں گے، پورے پنجاب میں دیکھیں گے، مومنٹم بلڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ 26 نومبر کے بعد ظلم پر بریت گولی چلا کے انہوں نے ہمارا تحریک کو جو ہے وہ اسٹاپ کر دیا ہے، یہ آپ دیکھیں اسٹاپ نہیں ہوا، تیاری ہے، مومنٹم بلڈ ہوگا۔ ہر ضلع میں جائیں گے، ہر شہر میں جائیں گے، لوگوں کو موبلائز کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر لوگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف۔ امن جلسہ دیکھیے آپ کو پتا ہے پھر ایک قسم کی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کہ یوپی میں جان اور یہ جو ڈرون اٹیک ہے، یہ جو آپریشن ہے، عمران خان اس کے خلاف، اس کی پارٹی اس کے خلاف، ہم اس کے خلاف۔ اس علاقے کے لوگ جو کہ مارے گئے تھے گھاٹ تک مکان میں، یہی کے رہنے والے تھے، بے گناہ لوگ تھے۔ مزید جو ہے وہ جنگ کا حامل نہیں ہو سکتی، مزید ہم جنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم یہاں سے ترقی چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں اور ہم خان کو رہا کر کے دم لیں گے۔ ہم کو صرف خان صاحب کا رہائی چاہیے اور خان صاحب اس ملک کا حقیقی وزیر اعظم چاہیے بس۔ اور انشاءاللہ ہم لاکھوں کی تعداد اسلام آباد جا کے عمران خان کو زور زبردست رہا کر کے دم لیں گے۔ کام آئی کی خدا کی قسم ہم شہادت دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوبارہ ہم سر پہ کفن باندھ کر لگے، نہ ہم ڈرنے والے نہ چپنے والے۔ ہم ریاست کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے لیکن اپنا آئینی اور قانونی حق ہم لے کے رہیں گے۔ آپ کو دکھاتا ہوں سوات، آپ کو دکھاتا ہوں آج سوات کے بیٹے نے کال دی، آج سوات کے بیٹے نے پکارا تو کس طرح سوات نکلا۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ منظر ہے سوات کا۔ اور آج سوات کے شہری بتا رہے ہیں کہ جب جب عمران خان پکارے گا، جب جب عمران خان کال دے گا
वो बाहर निकलेंगे। आज सवात के लोग निकले हैं अमन के लिए, अमन का नारा लेकर आज सवात के शहरी बाहर निकले हैं। आज सवात के शहरी इमरान खान की रहाई का, बुशरा बीबी की रहाई का नारा लेकर बाहर निकले हैं। आज सवात के लोग ड्रोन हमलों के खिलाफ बाहर निकले हैं। आज सवात बता रहा है कि वो कल भी इमरान का था, वो आज भी इमरान का है। ये मंजर आप देख सकते हैं, ये सवात के बाजारों का मंजर है कि आज किस तरह सवात के बाजारों में आज लोगों ने पार्टिसिपेशन की, और आज लोगों का जुनून, आज लोगों का जज्बा, और आज लोगों की ये पार्टिसिपेशन, आज लोगों की ये तादाद बता रही है कि वो इमरान खान के चाहने वाले हैं। जब इमरान खान का लेकर लोग बाहर निकलेंगे। 26 नवंबर का जो सानहा हुआ उसमें बहुत से लोग सवात के गिरफ्तार हुए, उसमें मर्दान का एक नौजवान शहीद हुआ, उसमें एबटाबाद का नौजवान शहीद हुआ, हरिपुर का नौजवान शहीद हुआ, उसमें कुहाड़ का नौजवान शहीद हुआ, चारसद्दा के 2 नौजवान शहीद हुए, कोटली सतिया का नौजवान शहीद हुआ, बलूचिस्तान के नौजवान शहीद हुए। लेकिन हौसला कम नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत कम नहीं हुई, लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ। तो आज आप ये सवात की सूरत हाल देख सकते हैं। आज सवात की आप ये एक बड़ी तादाद में आप ये आवाम देख सकते हैं, और आप ये तालियों की गूंज सुन सकते हैं। आज आप ये सूरत हाल देख सकते हैं कि आज सवात के लोग, आज सवात के शहरी ये पैगाम दे रहे हैं कि वो इमरान के चाहने वाले हैं, वो खान के चाहने वाले हैं। चाहे पेशावर में, आपको पता पेशावर कन्वेंशन हॉल में, निस्तर हॉल में जिस तरह अवाम ने शिरकत की, जिस तरह कल अवाम ने शिरकत की, आज एक प्रोग्राम जो है, आज एक जलसा जो है यहाँ पर है, दूसरा जलसा आज मर्दान में है। आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग, आज खैबर पख्तूनख्वा के शहरी ये पैगाम दे रहे हैं कि वो इमरान खान की हर कॉल पर लब्बई कहते हुए बाहर निकलेंगे। तो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के लोग, आप देख सकते हैं इमरान खान के चाहने वाले लोग, आप ये देख सकते हैं इमरान खान की रहाई का नारा लिए हुए लोग आज बाहर एक कसीर तादाद में निकल चुके हैं। और अभी टाइम बाकी है, अभी बहुत सा वक्त बाकी है। जो भी सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। सवात खान भी पहुंचे। सवात खान क्या कहेंगे? आज अवाम एक दफा फिर निकले, क्या कहेंगे? हमने तो बार बार आपको बोला है कि मुराद सईद जो है वो खान का ऐसा दलेर सिपाही है और ऐसा टाइगर है कि उसके एक पेट में हजारों कारकुन उधर निश्तरहाल में भी पहुंचे। और अभी स्वात ने ये साबित किया कि मुराद सईद के ऊपर वर्कर का बिल्कुल एतमाद है। हजारों की तादाद ये लोग आए हैं, और इंशाल्लाह हम खान को रिहा करके दम लेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि खान साहब को बुशरा बीबी को हम रिहा करके हम दम लेंगे। और हम ये वाजिब पैगाम दे रहे हैं कि हमको और ड्रोन हमले नामंजूर है, ड्रोन हमले, ये बम हमले हमको बिल्कुल नामंजूर है। हमको सिर्फ खान साहब का रिहाई चाहिए, और खान साहब इस मुल्क का हकीकी वज़ीर आज़म चाहिए, बस और कुछ नहीं। इंशाअल्लाह इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे ये बताएं, आप देख सकते हैं अभी बहुत टाइम बाकी है और हजारों की तादाद है, आवाम का जमे कफीर है। आवाम बता रही है, ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि क़यादत के ऊपर लोगों का एतमाद हट चुका था। अभी जो मुराद सईद ने ट्वीट किया है तो हजारों की तादाद स्वात के लोग हम जम गफीर करके आए हैं, और इंशाल्लाह हम लाखों की तादाद इस्लामाबाद जाके इमरान खान को जोर जबरदस्त रिहा करके दम लेंगे। जब दोबारा कॉल आएगी तैयार है, दोबारा कॉल आएगी, खुदा की कसम हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। और ये लोग जंग करना चाहता है तो हम जंग करके सही है, इंशाल्लाह हम जंग करके तब देंगे। देखिए जी, ये जज्बा है, ये जुनून है। और आप देख सकते हैं आज सवात बाहर निकल चुका है, आज सवात के शहरी बाहर निकल चुके हैं, आज सवात के लोग बाहर निकल चुके हैं। और आज सवात बता रहा है कि वो इमरान खान का है। आज सवात के शहरी बता रहे हैं कि वो इमरान के चाहने वाले हैं। ये जज्बा, ये जुनून आप देख सकते हैं, और आप अवाम की एक बड़ी तादाद देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज सवात निकल चुका है, और आज ये जज्बा है, ये जुनून है। आज सवात के शहर में क्या कहेंगे, आज एक बहुत बड़ा जलसा है और अभी बहुत टाइम बाकी है। मैं आपकी नॉलेज पर इजाफा कर दूं, सवात का नहीं है, ये सिर्फ एक हल्के का है, एक पीके का है। सवात से तो अभी लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे
हजारों नहीं देखे, आप पीछे देख रहे हैं मेरे कितने लोग आ रहे हैं। यकीन करें रिकॉर्ड की तारीख में ऐसा जलसा कभी मुनक्किद नहीं किया होगा। ये बस का है, ये लोग खान साहब के लिए निकले, खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए निकले हैं और इस समाज में अमन के लिए निकले हैं। इन्होंने 8 फरवरी को खान साहब के हक में वोट इस्तेमाल करके यह साबित किया था कि अवाम खान के साथ है, लेकिन वो मैंडेट चोरी हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, लोगों में शऊर आ चुका है। इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होगी। दोबारा कॉल है कि दोबारा निकलने के लिए तैयार है? दोबारा हम सर पे कफन बांध कर निकले, ना हम डरने वाले ना चुपने वाले। हम रियासत के साथ लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपना आईनी और कानूनी हक हम लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। इमरान के चाहने वाले हैं, ये जज्बा, ये जुनून आप देख सकते हैं और आप अवाम की एक बड़ी तादाद देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज सवार निकल चुका है और आज ये जज्बा है, ये जुनून है। आज सवार के शहर में क्या कहेंगे, आज एक बहुत बड़ा जलसा है और अभी बहुत टाइम बाकी है। मैं आपकी नॉलेज पर इजाफा कर दूं, ये समाज का नहीं है, ये सिर्फ एक हल्के का है, एक पीके का है। समाज से तो अभी लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे हजारों नहीं देखे, आप पीछे देख रहे हैं मेरे कितने लोग आ रहे हैं। यकीन करें रिकॉर्ड की तारीख में ऐसा जलसा कभी मुनक्किद नहीं किया होगा। ये बस का है, ये लोग खान साहब के लिए निकले, खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए निकले हैं और इस समाज में अमन के लिए निकले हैं। इन्होंने 8 फरवरी को खान साहब के हक में वोट इस्तेमाल करके यह साबित किया था कि अवाम खान के साथ है, लेकिन वो मैंडेट चोरी हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, लोगों में शऊर आ चुका है। इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होगी। दोबारा कॉल है कि दोबारा निकलने के लिए तैयार है? दोबारा हम सर पे कफन बांध कर निकले, ना हम डरने वाले ना चुपने वाले। हम रियासत के साथ लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपना आईनी और कानूनी हक हम लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। समाज की धरती ने एक ऐसा मर्द हुर जन्म दिया, एक ऐसा वफादार शख्स जन्म दिया जिसका नाम मुराद सईद है, जिसने कभी अपने कायद को तनहा नहीं छोड़ा। वो मर्द हुर, वो लीडर मुराद सईद, जिस पे इंतहाई मुश्किलात और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद वो शख्स आज भी इस मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी मुश्किलात की तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और यही सरफरोशी की तमन्ना लिए आज ये सब इमरान खान के दीवाने, आज ये सब इमरान खान के जयाले, ये आज सब इमरान खान के टाइगर्स में बगावत बुलंद करने मैदान अमल में मौजूद है। वो बगावत करते हैं ऐसे निजाम से जिस निजाम के अंदर गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ऐसा निजाम जिसके अंदर जुल्म हो, सितम हो, जिसके अंदर अवामी मैंडेट की कदर ना हो, उस निजाम से बगावत करने के लोग यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मुराद सईद की कॉल और सवात के लोग न निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज इमरान खान की रिहाई का नारा लेकर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग निकले हैं। मैं आपको मंजर दिखाता हूं, आप ये दिखाएं, ये जलसा का मंजर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग पहुंचे हैं, एक कसीर तादाद में पहुंचे हैं और जहां इमरान खान की रिहाई का नारा लगा रहे हैं, अमन का नारा लगा रहे हैं, मुराद सईद के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगा रहे हैं, ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सरदार तैयब, ये अभी बहुत टाइम बाकी है और ये आप देख सकते हैं ये आज किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग, आज स्वात के लोग निकले हैं। क्या कहेंगे आप? स्वात की धरती ने हमेशा इमरान खान के साथ वफा की है। स्वात की धरती ने एक ऐसा मर्द हुर जन्म दिया, एक ऐसा वफादार शख्स जन्म दिया जिसका नाम मुराद सईद है, जिसने कभी अपने कायद को तनहा नहीं छोड़ा। वो मर्द हुर, वो लीडर मुराद सईद, जिस पे इंतहाई मुश्किलात और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद वो शख्स आज भी इस मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी मुश्किलात की तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। और आज ये जलसा का इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये अगर कोई वफादार इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ वफादारी करेगा तो ये कौम कभी उस पर दगा नहीं करेगी, ये उसके साथ वफा करेगी। और आज इन्हें पैगाम दे दिया, आज इन्हें ये पैगाम दे दिया कि वक्त आएगा, बता देंगे, दिखा देंगे तुझे ये आसमां, अभी से हम तुझे क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है।
और अगर आप सुनना चाहते हैं कि क्या हमारे दिल में है तो सुन लीजिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और यही सरफरोशी की तमन्ना लिए आज ये सब इमरान खान के दीवाने, आज ये सब इमरान खान के जयाले, ये आज सब इमरान खान के टाइगर्स अलम बगावत बुलंद कर रहे मैदान अमल में मौजूद है। वो बगावत करते हैं ऐसे निजाम से जिस निजाम के अंदर गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ऐसा निजाम जिसके अंदर जुल्म हो, सितम हो, जिसके अंदर अवामी मैंडेट की कदर ना हो, उस निजाम से बगावत कर रहे ये लोग यहाँ पे मौजूद है। अमन का झंडा उठाने, अमन मांगने के लिए आज सवात में मौजूद है। अपना हक मांगने के लिए आज सवात की धरती में मौजूद है। जिनका लीडर आज 500 दिन से अडियाला जेल में कैद है। आज जिनका लीडर 615 दिन से अडियाला जेल में कैद है और उसके कारकुनान सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में तशद्दुद हो रहा है। लेकिन ये कारकुनान इस जब फस्तैयत के बावजूद आज मैदान अमल में परचम थाम में, अमन का परचम थामे मौजूद है। और इंशाअल्लाह ये कारवां कभी नहीं रुकेगा, ये दिन ब दिन बढ़ता चले जाएगा। तुम जितना जुल्म करोगे ये लोग और बढ़ के सामने आएंगे, ये लोग और बढ़ के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर काला काला रसूलुल्लाह का आलम बुलंद करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ, इंसानियत और खुददारी का परचम बुलंद करेंगे। मुझे बताएं क्या कहेंगे आप ये तमाम मंजर देख रहे हैं। इससे पहले कन्वेंशन हुआ पेशावर में, कल उससे पहले भी एक कन्वेंशन हुआ, आज मर्दान में भी एक प्रोग्राम है और अमन का नारा लगा रहे हैं, अमन का प्रचार बुलंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए ये जितना कन्वेंशन चाहे पेशावर में हुआ, चाहे अब सवात में है, ये कन्वेंशन पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की तुलवार्स पे फैलेंगे। एक मुराद सईद की ट्वीट जिसने पूरी इस तहरीक में जान डाल दी और उसने कहा कि जानसारान इमरान खान बाहर निकले। हर शख्स यहाँ पे इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए सब तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, तो उस इमरान खान के लिए हर पाकिस्तानी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये कन्वेंशन इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे। ये इब्तिदाए इश्क है, देखो होता है क्या, आगे होता है क्या। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं कौमी इस्लाही कौंसिल जरगा मलाकंड डिवीजन का चेयरमैन हूँ और पीटीआई का अहम। क्या कहेंगे आप इस प्रोग्राम मैं इस प्रोग्राम में यही देता हूँ कि अगर आज इमरान खान पर सिर इक़्तिदार होता तो फलस्तीन में ये हालत न होता। उसने इस्लामिक फोबिया की आवाज उठाई, उसने पूरी मुस्लिम उम्मा की एक लीडर की हैसियत से नमूदार हुआ, लेकिन साजिश या नासिर की वजह से वो आजकल जेल में है। और इसलिए फलस्तीन की ये हालत है, हमारे पाकिस्तान की यह हालत है। मैं सब कौम को, पाकिस्तानियों को, पूरे मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आ जाए और पाकिस्तान की तारीखी पाकिस्तान को कामयाब करे। इमरान खान और बीबी की आज़ादी का ऐलान करे और इनकी साथ दे दे। और इसके अलावा जो मुल्क में तशकरदरी हुई, ये खुद साथ का तशकरदी, ये बम धमाके, ये तो बना हुआ प्लानिंग है। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर गुजरात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सवात शहर में मौजूद हूँ। सवात के बेटे ने पुकार दी सवात के लोगों को, और आज आप देख सकते हैं सवात के शहरी निकले हैं, एक कसीर तादाद में निकले हैं, अमन का नारा लेकर निकले हैं, इमरान खान की रिहाई का नारा लेकर निकले हैं, बुशरा बीबी की रिहाई का नारा लेकर निकले हैं, और ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ये मैं आपको मनाजर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सवात के बाजार है और सवात में एक कसीर तादाद में जो लोग हैं वो निकले हैं। इससे पहले कल जो कन्वेंशन हुआ वो शानदार कन्वेंशन हुआ। इससे पहले पेशावर में एक और कन्वेंशन हुआ और आज मर्दान में एक और प्रोग्राम है। खैबर पख्तूनख्वा में हर शहर में तरीके इंसाफ के लोग बाहर निकल रहे हैं। हर शहर में तरीके इंसाफ के लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ है। मैं आपको आज यहाँ इस तोचे के हवाले से बताऊं और इस तोचे का मकसद क्या है ये आपको बताता हूँ, और लोगों के जज्बात क्या हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। तो आप अगर मैं आपको स्टेज की तरफ दिखाऊं, आप देख सकते हैं स्टेज पे अमन जलसा लिखा है, जिसमें मुराद सईद की तस्वीर है, जुनैद अकबर की है, अली अमीन गंडापुर की है, इमरान खान की है, डॉक्टर अमजद की है, और जो एक और नाम है वो मुझे नहीं आता। तो इस तरह स्टेज पे अमन जलसा और साइडों पे भी जो बैनर्स लगे हैं उनमें ये मेंशन है कि ये अमन जलसा है, यानी लोग अमन के लिए बाहर निकले हैं, लोग अमन का नारा लेकर बाहर निकले हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमने एक लंबे अरसे में
दहशत गर्दी देखी है, हमने एक लंबे अरसे तक हमने ड्रोन हमले देखे हैं, हमने बहुत ऐसी कार्रवाइयां देखी हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी। लेकिन आज आप ये देख सकते हैं, आज सवात के शहरी एक दफा फिर बाहर निकले हैं। मुराद सईद ने सवात के लोगों को कॉल दी थी और अभी बहुत टाइम बाकी है। ये जो जलसा गया है ये मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से शुरू होकर ये तमाम लोग जो हैं ये इस जलसागाह में मौजूद है और इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। मैं आपको चलता जाता हूं और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करता जाता हूं। ये आप देख सकते हैं ये, और आज अगर मैं आपको इस जलसे के हवाले से बताऊं, ये जो जलसा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, ये जलसा जो काटलम ड्रोन हमले में 10 अफराद शहीद हुए उनका ताल्लुक भी आज यहाँ सवात से था। इसी वजह से आज सवात के लोग अमन का नारा लेकर निकले हैं। इस तरह सवात के बुजुर्ग शहरी हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सवात के लोग ये पुकार रहे हैं कि हमें अमन चाहिए। तो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम सवात जलसागाह की। अगर आप आगे की तरफ दिखाएं जी, आप दिखा सकते हैं कि यहाँ लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो इसमें शिरकत कर रही है और ये लोग पैगाम दे रहे हैं अमन का। और जहाँ आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आज सीनियर लीडरशिप आज यहाँ पहुंचेगी, आज जुनैद अकबर साहब यहाँ पहुंचेंगे और आज ये लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि जब भी इमरान खान की दोबारा से कॉल आएगी लोग बाहर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं जलसागाह मुकम्मल तौर पर जो है वो फुल हो चुका है। ये जलसागाह मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है। जितना जबर कर सकते हैं करे, जितना जुल्म कर सकते हैं करे। एक बात याद रखे, मेरे दिल में जो आपके लिए नफरत है ये आपकी अमानत है और ये नफरत अपने सीने में मैं अपने आने वाले नस्लों को ट्रांसफर करूंगा। आप ये गलतफहमी में गए हैं, आप और अवाम के दरमियान फासले मिट चुके हैं, आपकी इज्जत खत्म हो चुकी है, आपकी डर खत्म हो चुकी है और हमें ये धमकियां न दे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस दिन खान साहब ने दोबारा हुक्म दिया, और मैं इस दफा आपको बताता हूं, जब अक्टूबर में हम जा रहे थे तो हम रियासत और रियासती इदारों से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो हमारे वर्कर के साथ जुल्म हुआ, जो जबर हुआ। 3 दिन उसको भूखा रखा गया, 36 घंटे पुलिस वैन में रखे गए, 40 बंदे एक छोटे छोटे कमरे में रखे गए। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब हम नवंबर में जा रहे थे तो रिकॉर्ड पे है, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि वो लोग जाए जो जबर बर्दाश्त करते, जो जुल्म बर्बाद सकते। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम रियासत को ना समझ रहे थे, हम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना जुल्म करेंगे। आपने हम पे गोलियां चलाई, मुझे अपने आईनी हक, जो मेरा आईन मुझे हक देता है कि मैं पुरअमन एहतिजाज करूं, आपने उस पे गोलियां चलाई। रियासत एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, रियासत के आईन होता है, कानून होता है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आईन मानोगे तो मैं मानूंगा, अगर आईन पे आप अमल नहीं करोगे तो मुझसे भी ये उम्मीद न रखे कि मैं अमल करूं। आप ये गलतफहमी में न रहे कि आप जब चाहे आईन को वोट के नीचे रख देंगे और मुझसे फिर आप ये बात करेंगे कि आईन पे अमल करो। भाईजान, इस आईन बनाने वाले में मेरे अब्बा अजदाद शामिल नहीं थे। आईन जिस तरह आप पे लाजिम है उस पे अमल करना, इसी तरह मुझ पे आप इससे बालातर नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि मैं इदारों से नाराज हूं, मैं इदारों के बड़ों से नाराज हूं, लेकिन मैं इस इदारों को ऑन करता हूं। आज आप यहां होंगे, कल जब रिटायर हो जाएंगे तो कनाडा में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, किसी और मुल्क में होंगे, लेकिन ये मुल्क मेरा है, ये इदारे मेरे हैं। ये मैं अपने आने वाले नस्लों के लिए मैं अपनी जमीन का कर्ज अदा करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो बात शुरू की थी मैं दोबारा उस पे आता हूं।
ہم اس دفعہ جب احتجاج پہ نکلیں گے تو گولیاں کانے نکلیں گے. ہاتھ اٹھائے جو گولیاں کانے کو تیار ہے. اور ایک پرامن جلسے پہ احتجاج پہ گولیاں برسانے والوں جو ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم بھاگ گئے. بھائی جان تاریخ گواہ ہے کہ کون بھاگا تھا اور کب بھاگا تھا. یہ بات ہم سے نہ کرے. ہم آپ کا مطالعہ پاکستان پڑھنے والے نہیں. ہم عمران خان نے جو مطالعہ پاکستان ہمیں پڑھایا ہم وہ ہے. ہم آپ کی تاریخ کو درست کریں گے. میرے بھائیوں، یہ جو قانون نہیں مانتے، جو اس ملک کے چچا ماما اپنے آپ کو سمجھتے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھسیٹیں گے اور آپ پہ ہم یہ قانون بھی مانیں گے اور اس کی آئین بھی آپ سے منوائیں گے. یہ غلط فہمی میں نہ رہے. وہ دور گزر چکا جب لوگ آپ سے ڈرتے تھے. وہ دور گزر چکا جب لوگ آپ کی اس پہ آپ نے اپنی ریسپیکٹ خود ختم کر دی. آپ نے ہم پہ جو ہے چوروں کو مسلط کیا. آپ نے مینڈیٹ کا چوری کی. آپ نے ہمارے مستقبل کی چوری کی. آپ نے اس ملک کے عوام کی چوری کی. آپ تو سب سے بڑے چور ہیں. پھر بھی ہم آپ سے جو ہے، لیکن میں ایک آپ بتا دوں، یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اداروں سے بات کرنے کی قیادت کہتی ہے. میں کہتا ہوں بالکل ہم اداروں سے بات کرنے کی ہماری خواہش ہے، لیکن ہماری کمزوری نہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو ساتھ بیٹھ جائے، اس سے بات کرے اور اس کو یہ سمجھائے کہ آپ کا اس عمل کی وجہ سے عوام آپ سے بہت دور جا چکے ہیں. آئین نے آپ کے جو حدود متعین کی اس میں رہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے. آپ غلط فہمی میں نہ رہے. آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم خاموش رہیں گے. ہم اس لیے خاموش اور پرامن ہے کہ ہماری قیادت نے ہمیں کہا ہے کہ پرامن رہے. اور جس دن ہماری قیادت نے ہمیں حکم دیا تو یہ جو 9 مئی کا ڈرامہ آپ کو کرتے ہیں آپ لوگ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر ہم نکلے تو آپ کو ہم مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. میرے الفاظ یاد رکھیں. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے. ہم آپ کی فائروں پہ تھوکتے ہیں، آپ کی جیلوں پہ تھوکتے ہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کے جو پرانے ہتھ کنڈے ہیں کہ آپ فائلیں نکالتے ہیں، فائریں کاٹتے ہیں، آپ ویڈیو لاتے ہیں. بھائی جان میں تو ڈرتا ہوں آپ لوگوں سے. میں فیملی والا، یہ پیچھے جو میرے دوست ہیں اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے تم فائلیں نہیں نکال سکتے، اس کی ویڈیو نہیں نکال سکتے، اس کو بچوں سے بلیک میل نہیں کر سکتے. آپ برداشت نہیں کر سکے گے اگر ہم سامنے سے ہٹ گئے. یہ جو یوتھ میرے سامنے کھڑے ہیں، اگر یہ کل میری جگہ کھڑے ہو گئے، یقین کرے برداشت نہیں کر سکو گے، بہت مشکل ہوگا. اور آپ جو کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم عمران خان کو ختم کر سکیں گے. بٹو ایک جنریشن کا لیڈر تھا، ابھی تک کتنی مارشل لائی آئی، آج تک آپ بٹو کو ختم نہیں کر سکتے. عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے، آپ کیا کا باپ ہی اس کو ختم نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آپ بھی ختم ہوں گے اور آپ کی اولادیں بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن عمران خان کی پارٹی، عمران خان کا جھنڈا، عمران خان کا نام رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ غلط فہمیوں میں نہ رہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے.
یہ یقین کرو. میں ایک بات آپ کو آج اسٹیج پہ بتاتا ہوں. جب میں صدر بنا مختلف ریجن کے لوگوں سے میں نے ملاقاتیں کی, میں نے رائے مانگی. ورکر کا برداشت ختم ہو چکا ہے اور اس دن سے ڈرے اگر ورکر ہمارے بغیر نکل آئے, خدا کی قسم مشکل ہوگا آپ کے لیے, مشکل ہوگا. عقل کے ناخن لے. آپ اس جبر سے, ظلم سے عمران خان اور عمران خان کی بات نہیں دبا سکتے. یہ غلط فہمی میں نہ رہے, اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے اور اس عظیم لیڈر کا جو صرف پاکستان کا نہیں سارے مسلمہ امہ کا لیڈر ہے, ان کو نکالے, ان سے بات کرے اور ان سے معافی مانگے جو ظلم جو جبر آپ نے عمران خان اور اس کے ورکر کے ساتھ کیا ہے. مجھے یقین ہے, میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں, میں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزاری. مجھے یقین ہے کہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے گا, وہ آپ کو معاف کرے گا. آنے والی نسلوں کے لیے, اس ملک کی بلا کے لیے وہ آپ کو معاف کرے گا. ان سے معافی مانگے. آئے نئے پاکستان کی افتتاح کرتے, آئے قانون کی حکمرانی کی بات کرتے, آئے آئین کی حکمرانی کی بات کرتے. اور میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا ہوں, ہماری صبر کا مزید امتحان نہ لے. ہماری برداشت ختم ہو سکتی ہے, ہو چکی. یقین کرے ابھی اسٹیج پہ جو میں بیٹھا تھا سارے ورکرز یہ کہہ رہے تھے کہ خان کا انتظار ہی نہ کرے, خان کا انتظار ہی نہ کرے. ورکر کو دوبارہ کہے کہ آؤ چلتے ہیں, جس نے گولیاں چلانی ہے چلا لے, جس نے مارنا ہے مار لے, جس نے ڈیل میں ڈالنا ہے ڈیل لے. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب بھائی جان, آج ایک تو ہماری, میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہماری سوری صوبے میں ایک احتجاج ہے. آج کا برکوٹ کے مقام پہ اس لیے یہ فیصلہ ہوا تھا جو کارٹلنگ میں ظلم ہوا. رمضان میں اور آپ کا تحصیل ناظم صاحب ہم خود بھی گئے تھے, ڈاکٹر صاحب کو ساتھ تھے. جو ظلم ہوا, جو جبر ہوا, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. ایک طرف ان کا وہ شہید ہو گئے, دوسری طرف ریاست نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کو دہشت گرد یا دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر ڈکلیئر کیا. اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا. ہم مانتے ہیں, ہم ہر شہید کو سلام کرتے ہیں چاہے جس ادارے کے ساتھ ہو, ہم اس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اگر ادارے میں کوئی جاتا ہے تو وہ شہید ہونے کے لیے بھی جاتا ہے, اس تیار ہوتا ہے. بھائی جان, میں نے تو شہید نہیں ہونا, ان غریب لوگوں نے تو وہاں پر پہاڑ پہ شہید نہیں ہونا تھا. آپ جب شہید ہوتے ہیں ہم آپ پہ فخر کرتے, آپ کو سلام کرتے ہیں, لیکن آپ کو تو جھنڈا ملتا ہے, آپ کو تو شہید پیکج ملتا ہے, آپ کے بچوں کا تو خیال رکھا جاتا ہے. لیکن میں جو 3-3, 4-4, 5-5 لاشیں ایک گھر سے اٹھاتا ہوں, نہ مجھے ایک سلوٹ ملتا ہے, نہ مجھے پاکستان کا جھنڈا ملتا ہے, نہ مجھے شہید ڈکلیئر کیا جاتا ہے, تو یہ مزید نہیں چلے گا. اگر آپ کی شہید کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, تو ہمارے شہید کی آپ نے عزت کرنی ہوگی. اگر ہمارے شہید کو شہید مانیں گے تو آپ کے شہید کو شہید مانیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ والا شہید ہے اور میرا والا جو ہے جان باغ کے جان باغ نہیں ہوگا, یا آپ والا بھی شہید ہوگا تو میرا والا بھی شہید ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو شہید مانوں گے تو آپ کے شہید کو شہید مانوں گا. اگر ہمارے ورکر کو شہید نہیں مانتے تو پھر مجھ سے بھی یہ گلہ نہ کرنا, پھر میں بھی سوچوں گا آپ کی شہید ہونے پہ. بڑی مہربانی اور شکریہ. قوتوں کو, موجودہ فارم 47 کی حکومت کو اور ان کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد یا 26 نومبر کی رات آپ لوگوں نے جو ہمارے اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ہمارے لوگوں کو زخمی کیا, آپ کیا سمجھتے تھے کہ یہ کر چاہیں گے؟ نہیں کریں گے. آپ لوگوں کے ڈرنے کا وقت آپ پہنچا ہے. میرا سوال کے نوجوانوں, اگر عمران خان کال دے گا کہ
याद रखो, जब तक इमरान खान साहब को हम रिहा नहीं करा लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और फॉर्म 47 के ऊपर जो मुसल्लत शुदा तोड़ा है, मैं उनको भी पैगाम देता हूँ कि 26 नवंबर को आप बच गए थे। इस दफा आएंगे इंशाल्लाह, आपको इस इख्तितार की वजह से बाहर कर देंगे इंशाल्लाह। आखिर के जो पंकस्वाद की आदत डॉक्टर अमजद सलीम रहमान सैफ सुल्तान सुमरा जमीन MNSD सुमरा जमीन MPSD दावतों मशकूरियम और आखिरी खबरा डॉक्टर जमुना बपाते सुबाई सदर जुनेद अकबर से नास्ते अलगता अलग ऐलान तावेल चित्ता इमरान खान चॉइसिए इमरान खान सुबाई सदर जोड़ करे उनको बते तहरीक के तेलों की बड़ी पैसियत स्टार्ट सुवलालू तबाह करके उनको तो इंशाल्लाह जुनेद अकबर से दादी कारकुनानो dei saloni artificiali da dei calcolano non samana che gli da samba calma cava ci preparto inshallah कि पुख्तनो मुस्तरगो के रोग राशि غیر के बहला सरितोग राशि तड़ी बड़ी गरीबान हुई ने कि जल्मी द खबर पुख्तनख्वा बने वंजाब राशि बसवात गैरतमंद निडर बहादुर पुख्तनो चिकाटलांग मर्दान के कम ड्रोन अटैक से वो चिकाटला सुमरा मुस्तफा अहा कम ले बदी हम के मुंगदागी फैम मिसरा दसुआ तवा मुसरा तकाई नकलक वो तकरन अनवर वलाडी इंशाल्लाह ताला मरकरो तासपतना जिसमूम दोनों मशक मेरे सी साथियों, आप सबको पता है कि हमारे और आपके पाकिस्तान के और इमरान खान के निडर बहादुर गैरतमंद सिपाही जनाब मुराद सईद साहब ने हम सबको ज्ञान दी है कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला हमने एक्टिविटीज करनी है, कन्वेंशन करने हैं, मोबिलाइजेशन करनी है और एक दफा फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी है। लेकिन उसने अपनी तकरीर में खास पैगाम दिया है इस बात के लोगों को कि इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग, सबसे बड़ा काफिला सुवात से आएगा। तो सुवात के गैरतमंद पख्तूनों क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हो? डरोगे तो नहीं? जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इस मुस्तैयब के खिलाफ लड़ेंगे, इस जबर के खिलाफ लड़ेंगे। तो आप सब
درسين PhD او طول تحيي مشكور وممنونية ومباركات وتبشكم تدوم رزاق كلن شدي ارينج كرو بطول دير مبارشا دير شكريا وما علينا الا البلاغ. तालियों की गूंज में बताएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां। हम अभी ये क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है, जानना चाहते हो कि क्या हमारे दिल में है तो सुनो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों ने जिम्मेदार बहुत से मुखार नहीं अभी मौजूद है, मेरे साथ नारे का जवाब दीजिए और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे तक आवाज आए, दोनों हाथ बुलंद करके ये विजुअल दुनिया तक जाने चाहिए कि ये इमरान खान के जानिसार, ये मुराद शहीद के चाहने वाले आज स्वाद की धरती से अपना पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा रिश्ता क्या? इमरान से अपना रिश्ता क्या? इमरान से अपना रिश्ता क्या? दोस्तों ने जिम्मेदार बहुत से मुखार नहीं अभी मौजूद है, मेरे साथ नारे का जवाब दीजिए और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे तक आवाज आए, दोनों हाथ बुलंद करके ये विजुअल दुनिया तक जाने चाहिए कि ये इमरान खान के जानिसार, ये मुराद शहीद के चाहने वाले आज स्वाद की धरती से अपना पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा रिश्ता क्या? इमरान से अपना रिश्ता क्या? इमरान से अपना रिश्ता क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। मैं इस पेश में बैठे सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर साहब, सूबाई वज़रा, यहाँ के ज़िली तंजीम यूथ आईएसएफ डॉक्टर अमजद साहब और मेरे सामने समाज के गयूर अवाम, सबसे पहले तो मैं ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ जो दिल खराश था क्या पेश आया स्वाद के लोगों के साथ मतमर्दान काटलंग में, बल्कि आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अमन के लिए आपका बेटा, आपका भाई मुराद शहीद अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अमन के लिए खड़ा हुआ, आप लोगों को निकाला सड़कों के ऊपर, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को निकाला सड़कों के ऊपर और अमन को बहाल किया, जिसकी वजह से वो लोग उसके दुश्मन बन गए। उसी तरह इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन,
پاکستان بنا ہوا ہے. بغیرت انسان یہ تمہاری بات نہ مانے کہ تم ان کو دہشت گرد کرو گے انشاءاللہ تعالی. ابھی تو خیبر پختونخوا سے تم لوگوں کا پورا جنازہ نکل چکا ہے. پاکستانیوں نے تم لوگوں کو 17 سیٹیں دی ہے. آگے دیکھو گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر فارم 47 کے اوپر بھی انشاءاللہ تم لوگوں کا کوئی MLA نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت عمران خان، بشرا بی بی اور باقی اسیران قید میں ہیں. قید میں کیوں ہے؟ قید میں اس لیے ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ غلامی قبول کرو گے، ڈرون اٹیک کرو گے، آپ ہماری قوتوں کے ایما پہ چلو گے؟ تو عمران خان کا کیا جواب تھا؟ مزہ نہیں آیا. کیا جواب تھا؟ کیا جواب تھا؟ وہ ایبسولوٹلی ناٹ آج کے دن کے لیے تھا جب سوات کے 9 نوجوان شہید ہو رہے ڈرون اٹیک کی وجہ سے. وہ ایبسولوٹلی ناٹ آج کے لیے تھا کہ پختونوں کے اوپر آپریشن نہ ہو، پختونوں کا قتل عام نہ کیا جائے. پختونوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر بہایا جائے. پختونوں کے اوپر ڈرون نہ ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عمران خان کی رہائی اس ملک کی ترقی کی کنجی ہے. عمران خان کو رہا کرو، امن آئے گا. عمران خان کو رہا کرو، ترقی آئے گی. عمران خان کو رہا کرو، عالمی دنیا کے اندر پاکستان کی عزت بنے گی. بتاؤ مجھے سوات کے لوگوں، مراد سعید نے تم لوگوں کو کال دی ہے، مراد سعید نے خیبر پختونخوا کو کال دی ہے، مراد سعید نے پاکستان کو کال دی ہے. کیا مراد سعید کی کال پہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گے؟ کیا تم لوگ کھڑے ہو گے؟ گے تو نہیں تو پھر تیاری کرو انشاءاللہ. جب بھی قیادت کی طرف سے کال آئے گی، بلکہ جنید اکبر صاحب، محترم صوبائی صدر صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ دیر نہ کرو. کال دو پختونوں کو، کال دو خیبر پختونخوا کو. آپ صوبائی صدر ہیں، ہم لوگ بیٹھ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ پھر دفعہ اس کے اندر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی. د پښتون قوم خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو. په ایمان واوره سالاره خوښمونه. زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کم چې ډېرې اهم دي د کم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده، دا کنونشن راغوښتی دی، په اردو کې کول غواړم. ستاسو سره بیا په پښتو کې خبره کوم، خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. میرے پاکستانیوں، آج سوات کا یہ جرگہ 2 اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ 2 اہم نکات، پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو ناحق جیل میں ہے، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں. ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا. اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں، لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا
اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے۔ دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے، اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے، لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے، اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے۔ ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے۔ یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ جب پختو کی تاسو سره سو خبرې کوم زما پښتنو، تاسو ته پته را چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو، او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن باندې جوړېږي، د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه چې کوم دیو کولی شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګوایئ چې ما ځان بې کوره کو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ. نو زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم د کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته هم ویلو، بجلي حکیم صاحب ته هم ویلو، نورو ملګرو ته هم ویلو چې دا قوم راکوڼ که زه ورته یوه خبره کومه، خبره دا ده چې ما څه کولی شو ما هغه کړي دي. زه نن هم ستاسو اواز جوړېږم، زه بیا هم جوړېږم، خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو، ملکنډ والا ته هم ټول ته ووایئ چې خپل امن به یقیني جوړوئ. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن دپاره اواز کېږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پېښور والا، د ټول زما ډېره ملګرتیا کړې وه. کله چې ما ستاسو دپاره اواز چوتو، دوی به یوازې نه پرېږدي، زموږ خلک دي، د دوی دپاره به اواز چوتوئ او خپل طرف ته به تاسو امن یقیني جوړوئ. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلي کې
چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیانې دي دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي کونسلران دي نو د خپل قومونو سره میلاو شي که کم ځای کوم تاسو ته ښکارېدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي ډایرکټ په جوماتونو کې اعلان نه کوئ په شریکه باندې پسې راوځئ زه به دله اواز پرتوم زه به دله مهم شروع کوم خو په خپل امن به سمجوته نه کوئ ځکه که نن زه در په در یم ما د خپل خلکو باندې سمجوته نه کړې ما چې تاسو کورونه وران نشي تاسو بې کوره نشئ زموږ خویندې میندې سرتورې نشي نو دا سره زما امانت دی زه درته ریکویسټ کوم زه درته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوئ دویمه خبره زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان نن تاسو ګورئ په سوات کې د ځانه تپوس وکړئ زه تاسو نه تپوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو خو ما څنګه راوړو خو د عمران خان حکومت ځکه مې دله راوړلو زمونږ د نمایندګانو څومره کارونه راوړي دي نن که موټر وې دي که یونیورسټیان دي که کالجونه دي که سړکونه دي که هیلث کارډونه دي که نور ریلیف شیزونه دي که جوماتونو کې سولرایز کول دي که ټوریزم دی دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړې زموږ لپاره کړې ده نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو ملګرتیا کړې تاسو په نورو ملګرتیا کوئ او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه ده په هغې باندې ما ټول قوم سره اپیل هم کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی خو یاد ساتئ که فرض که دوی کنټرولمنټ پلان جوړو دغې ته به دغسې ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو مونږ د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کېږي کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کېږي کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کېږي مونږ به یې جوړو دوی به راځي او ورانوي به او ځان به پکې جوړوي د دې شیزونو اجازت نشته ما پښتنو خپل امن دپاره د خپل ترقۍ دپاره د خپل خوشحالۍ دپاره زه به راسره همیشه ولاړ یم تاسو به هم ودرېږئ په دې به سمجوته نه کوئ زه په هر ځای کې یم زه ستاسو اواز یم زه به ستاسو اواز جوړېږم ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور راتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي که زما مور لګېدلې وه خو د بل چا مور به نه لګي ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه زه راسره ولاړ یم تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ په امن به سمجوته نه کوئ الله یو همیشه خوشحاله ساته په اتفاق ساته وایي سیال پښتون یم فطرت مې د عقاب دی مین په سوات یم مقصد مې انقلاب دی والسلام